توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ احتساب عدالت کا دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کا حکم۔ آصف زرداری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ یوسف رضا گیلانی کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ کیس کی سماعت 30 جون تک ملتوی۔ شہباز شریف میں بھی وائرس کی تشخیص، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ نون لیگ رہنما عطا اللہ تارڑ نے الزام لگایا کہ ان حالات میں شہباز شریف کو نیب میں طلب کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیں اور اپنا پلازما عطیہ کریں۔ 03341920268 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر مشروط حکم امتناع جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو 10 دن کے لیے کمیشن رپورٹ پر کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے واجد ضیاء اور شہزاد اکبر کو نوٹس جاری کر دیا۔ سیکریٹری داخلہ اور انکوائری کمیشن کے ارکان کو بھی نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 روز میں جواب طلب کر دیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ آج 3 بجے اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی ترقی کا ہدف 2.3% مقرر کرنے کی تجویز۔ رواں سال جی ڈی پی ترقی کی شرح منفی 0.4% رہی۔ زراعت کا ہدف 2.9%، بڑی فصلوں کا ہدف 2.2% مقرر کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ وفاقی کابینہ کل بجٹ اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ بجٹ پر حتمی بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ بجٹ کی بھی منظوری دے گی۔ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا حجم 287 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ 92 نیوز نے آئندہ صوبائی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروگرام کا حجم 587 ارب روپے رکھنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیموں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی ہٹ درمی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ 100 گرام روٹی کی قیمت 8 روپے مقرر، 120 گرام کا نان 15 روپے کا کر دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کسی کو نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے۔ روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کا بحران 11ویں روز بھی برقرار۔ لاہور کے زیادہ تر فلنگ اسٹیشنز بند۔ پشاور میں بھی پیٹرول نایاب۔ پیٹرول کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہونے والے شہری پھٹ پڑے۔ کہا پیٹرول سستا ہونے کا کیا فائدہ جب مل ہی نہیں رہا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران۔ 92 نیوز نے اندرونی کہانی کا کھوج لگا لیا۔ اوگرا نے اپریل میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر 1 ماہ کی پابندی لگائی۔ پابندی کے باعث اپریل میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد نہیں کی گئی۔ اوگرا نے سپلائی اور ڈیمانڈ سے متعلق تحقیق نہیں کی۔ رہی صحیح کسر آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پوری کر دی۔ پیٹرول بحران کیس وفاقی وزیر عمر ایوب پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس کیسر رشید نے ریمارکس دیے کہ عوام مشکل میں ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ پمپس پر SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، پہلے آٹا اور اب پیٹرول کا مسئلہ ہے۔ عمر ایوب نے میڈیا گفتگو میں کہا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اگلے 3 دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ کیماڑی اور پورٹ قاسم میں 10 کروڑ لیٹر پیٹرول ذخیرہ کرنے کا انکشاف۔ پیٹرول بحران پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے 4 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سربراہوں کو آج کراچی میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذخائر تحویل میں لے کر PSO کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے۔ DG آئل کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے خلاف
रियासत से बगावत के मुकदमा चलाने पर गौर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। TGISPR के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में इंसदादे पोलियो मुहिम, दो तरफा सतह पर मौजूदा और मुस्तकबिल के वबाई अमराज पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा वबा के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। पाक फौज इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत का भरपूर साथ देगी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मस्जिद और मुल्हिका हिस्सों में साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की जाएगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस के मुताबिक मस्जिद नबवी और मुल्हिका हिस्सों के अलावा सर्विस मराकज़ और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन के जदीद निज़ाम पर काम होगा। और ओलंपिक्स मुकाबलों में वेट लिफ्टिंग के खेल को खतरा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख का कहना है IWF में जारी तहकीकात में बदउनवानी के इंकशाफ पर वेट लिफ्टिंग का खेल ओलंपिक से खत्म हो सकता है। लेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज बताइएगा समाअत कब तक शुरू होगी? जी, आज तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की अहम समाअत है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत होगी, जिसमें आज अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत जितने भी मुल्ज़मान हैं तमाम मुल्ज़मान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता समाअत पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की थी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी अपनी हाज़िरी को हर सूरत यकीनी बनाएं। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से पिछली समाअत पर कोई भी पेश नहीं हुआ था, तो उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो अदालत ने साथ ही ये भी कहा था कि इन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाए। उसके बाद आज तामीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी नायब की जानिब से कि आया कि उनके जो नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप तफसील आते रहे थे। और आपको बताएं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी है। दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हसन अमीनुल्लाह इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार दी जाए और जबकि हुकूमत को कार्रवाई से भी रोका जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौका अपनाया है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इंक्वायरी का अमल मुतअस्सिब, इम्तियाजी और गैर कानूनी है। ये दरख्वास्त मिल एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अख़ज़ करदा नताइज और दी गई सिफारिशात कानूनी मैंडेट से बाहर हैं। इंक्वायरी कमीशन के पास शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सिर्फ चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया और इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी के दौरान मिर्जा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा है और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुतासिब ज़हन के साथ की गई रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बदनाम करना था, जिससे इस्तदा की गई है कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए और हुकूमत को तमाम मिलों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोका जाए। तो आज इस केस की समाअत अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हसन अमीनुल्लाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ बड़ा फ्रॉड। स्मॉल इंडस्ट्रीज हाउस 4 साल बाद भी तामीर न हुआ। कंपनी ने 18 माह में मंसूबा मुकम्मल करना था। मुलाजमीन के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए गए। जालसाजी से 2 करोड़ 13 लाख 50 हज़ार गारंटी की रकम भी निकलवा ली गई। आपको बताएं कि PSIC ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 साल की पाबंदी लगा दी है। केस नैब और एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाज संगरा से। नवाज, बताइएगा कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है इसकी?
जी बिल्कुल, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से डेविस रोड पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हाउस तामीर करने का फ़ैसला किया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो 42 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मुकर्रर किए गए और ये फ़ैसला किया गया कि जो बिल्डिंग खड़ी की जाएगी उसकी ऊंचाई जो है वो 83 फीट होगी, जबकि बाद अज़ां गवर्नर हाउस की तरफ से उसका NOC ना मिलने पर फैसले पर नज़रसानी की गई और बिल्डिंग की ऊँचाई जो है वो 83 से कम करके 38 फीट रखने का फ़ैसला किया गया।